오늘 드디어 이민 신체 검사를 받으러 갑니다. 제가 인터뷰 날짜가 나왔거든요. 이제 인터뷰 날짜가 확정된 사람들은 건강검진을 받아야 돼요. 근데 건강검진에 막 내시경 이런 거를 다 하지는 않고 좀 기본 검사랑 결핵 이런 거를 보더라고요. 제 생각에는 전염성이 있는 병을 가지고 있나 없나를 보는 것 같은데 이제 정말 마지막 여정을 향해 달려가고 있습니다. 오늘 늦으면 안 되는데 저희가 잠을 못 잤어요. 꼭 이렇게 아침 일정이 있는 날은 잠이 안 오더라고요. 그래서 둘이 밤새 잠을 설치다가 겨우겨우 잠들었는데 한 1시간 후에 바로 알람이 울리는 거예요. 그래가지고 지금 너무너무 피곤합니다. 건강검진을 받으러 가는데 제가 화장을 하는 이유는 건강검진 할 때 새로운 비자 사진을 제출을 해야 돼요. 그래서 병원 가기 전에 근처에서 사진도 찍을 거여가지고 그 사진이 이제 저의 그 비자 사진이 될 거거든요. You ready? I'm ready. 빠르다. 클로즈만 입으면 돼. Finally we made it. Finally. This close. We are at the, like, this is the ending. We are at, like, 약간, 미국 비자는 보정이 안 된다고 해가지고, 이렇게 I want to get mine done. These are way nicer. 동그리처럼 나왔어요. 아무리 보정이 없어도 달라요. 미국에서 찍은 거랑. 여러분, 저희 좀 보세요. It's horrible. 무사히 통과가 됐으면 좋겠습니다. 제발. We're finished though. Just the interview. Let's go eat. 드디어 오늘 인터뷰 날인데요. 너무 기대가 돼가지고 둘 다 잠을 못 잤어요. 둘이 계속 새벽 내내 얘기하고 막 인터뷰 후기 찾아보고 이러다가 3, 4시쯤 잠이 들었거든요. 근데 7시쯤 둘 다 눈을 뜬 거예요. 그래가지고 그냥 차라리 아침밥을 먹고 여유롭게 가자. You nervous? 아니, nervous는 안 하는데 excited 하잖아. Me too. 그치? We've been waiting for so long. I can't even really believe that this day has come. 그치? 약간 이렇게 It doesn't feel real. 드림 같은데? I feel like there's still one more step. Yes. 저희가 12시 반 인터뷰로 잡혀있는데 지금 준비를 하고 아침밥을 먹고 출근 시간이 좀 지난 9시에 집에서 출발을 하려고요. 그 전에 가면 너무 차가 막힐 것 같아가지고 이제야 눈이 보이기 시작했어. 제가 처음에 영주권 비자를 신청을 할 때 다른 분들의 후기를 엄청 많이 읽어봤거든요. 드디어 저 인터뷰 보는 날입니다. 이런 게시물을 볼 때마다 나는 언제쯤 더 단계로 점프를 할 수 있을까. 그게 너무 진짜 멀게만 느껴졌단 말이에요. 근데 드디어 저한테도 이런 날이 왔습니다. 이제 오늘 인터뷰만 무사히 마치면은 비자가 승인이 됩니다. I'm so excited. 지금까지 저희가 제출한 모든 서류가 다 통과가 됐거든요. 인터뷰에서 제출하는 서류도 그동안 온라인으로 제출한 서류를 다 이제 오프라인으로 종이로 이제 제출을 하는 거라서 서류를 안 가져가거나 인터뷰를 망치지 않는다면은 아마 승인이 될 거란 말이에요. 또 당일날 your visa is approved 이렇게 알려준다고 하더라고요. 그리고 이제 제가 여권을 거기에 주고 나오면은 거기 이제 비자를 찍어가지고 한 일주일 후에 집으로 배송을 해준대요. 제가 그동안 배우자 비자 관련해가지고 좀 궁금한 점을 물어보시는 DM을 많이 받았었어요. 근데 저도 아직 이 비자가 확정이 된 게 아니다 보니까 대답을 해드릴 수가 없는 거예요. 근데 이제 승인이 되면은 저희의 타임라인과 함께 한번 정리를 해서 공유를 해보도록 하겠습니다. 에릭이 파마가 지금 다 풀린 상태예요. 이렇게 약간 리를컬. 아니, trust me. 아니, 기다려, 이래. 지나는데.
Doesn't even look like my hair. Baby, no. 아니, You're 아니, not- 아니, no, 아니, no, 그게 no. 아니라. Good lord. Sophie, look, you're making it worse. You're making it unfixable. No, Leave it listen. alone. 아니, 여보. No. Give me 1 minute. No. 아니, trust me. trust me, 여보. trust No, me. I don't. I don't baby, trust you. 진짜로. 아니, 이거 봐봐, 진심. 봐봐. 아니. It's worse than it was before, Sophie. 그게 아니라, 이렇게 한 다음에. 아니, 그게 왜냐면, your hair 지금 long이어서 I have to give one. Baby, it's better. Come on. Let's keep doing it. Come on. Damn hair. Trust me, trust me. So much easier to shave it off. No, but you look so much handsome. You can do shave when you start to get bored. You have so many years can do bored. But you can only do this hair when you have this much hair, okay? Come on. 이렇게 하고 기다려. 기다려. I look like a member of the Beatles. 비를? Yeah. 비틀즈? Beatles. The Ah. band. The British rock 좋은 band. 거 아니야? No. They're famous. They're famous, but they're from the... Baby, I look like I'm from the 70s. I gotta get rid of these damn sideburns. 일로 와봐. 사이드bar. I think that's the reason. I have things for you. Oh, please be careful, Sophie. 괜찮아. 이게 better 하지 않아? Shorter. Looks. Good. 괜찮지? You did good this time. That's 그리고 여기를 다운해야 돼. 다운. 내가 그래도 I see how they do in salon. face makes me so nervous. But I do this face to not cut your ear. Better. 따라하지요? Interview ready. Thank 이거 you, 봐, you look better. 돌아. 좋아. 간다. 저희 준비하는 동안 시간이 좀 많이 지나가지고 아예 광화문에 먼저 가서 아침을 먹으려고요. Is it okay? Yeah. 1 hour later? It should be fine. 저희는 여기 D타워에 주차를 했고요. 여기 1층에 스타벅스가 있어가지고 수박 가서 간단하게 샌드위치 먹으려고요. 아모박 샌드위치. 너무 맛있어. 여기 right? The guy. 에드말? Yeah. 리센싱. 여기 이순신 광장. 여기 이제 세종대왕 동상 바로 옆이 미국 대사관입니다. 대사관 옆에 경찰들이 굉장히 많아요. 여기 미국 대사관 옆에 있는 대한민국 역사 박물관에 왔습니다. 대한민국은 민주공화국이다. 모든 권력은 국민으로부터 나온다네. I have family in Korea. My great uncle, my grandpa. 맞아. He was in Incheon. We showed him pictures of Incheon, 응. and he's like, "That's not what it looked like when I was there. It looked like that, and that. Just mountains and burned out buildings." 맞아. Their first child was born while he was in. Korea War. When we were still long distance, he visited their house and he see the letter that great uncle write a letter to wife when their baby is born from Korea War. So he called me with crying, and I was crying too. I'm like, oh my god. Can you imagine by letter? 아니, 나 진짜 I can't. By letter. And then even like in the war. And your baby is there. Oh, you know what I feel like after seeing all this? You know, like now Korea is kind of like chaos, anarchy, you know. But we went through all this crazy history, like other country invade us. I think we will overcome to again. I think so. We will make this country better. Korea has a. We have power. I think people have power. Like people like us, not the politicians. But Korea has a spirit. We have spirit. Spirit. I just hope stop fighting. People stop fighting. Impossible. And just live well. War never changes.
Why? Just like satisfying. But always like who start the fight and war is all the people who live well, and they let us fight, not them fight. That's right. Bastards. 이제 들어갑니다. 안에서는 폰을 반납해야 된다고 들었거든요. 그래서 잘하고 오겠습니다. 파이팅! Fighting. We got this. 여러분, 결론부터 얘기를 하면 저희의 영주권 비자가 일시 거절되었습니다. So close. So close. I wanna cry. Me too. 정말 99%에서 또 멈췄어요. 도대체 어떤 일이 일어났는지 제가 하나씩 한번 얘기를 해보겠습니다. You can do your thing. I'm gonna just yap in Korean. 일단 저희의 그 영주권 비자 프로세스를 간단히 말씀을 드리면 저희가 2023년 9월에 이제 CR1 비자를 신청을 하면서 미국 이민국에서 요구하는 1차 서류들을 다 준비를 해서 냈어요. 1차 서류들이 승인이 된 다음에 2024년 9월에 MVC라는 내셔널 비자 센터로 이제 저희의 케이스가 이관이 됐단 말이에요. 그때도 이제 필요로 하는 2차 서류들을 저희가 또 준비를 해서 냈어요. 이제 그 서류들이 승인이 된 사람들은 마지막 관문인 인터뷰를 하게 된단 말이에요. 그래서 저는 2025년 1월에 인터뷰 날짜가 잡혀서 인터뷰에서 요구하는 서류들을 저희가 또 준비를 해서 갔어요. 12시 반 인터뷰 예약이어가지고 한 12시쯤 대사관 앞에 가서 줄을 쓰기 시작을 했어요. 저희가 신청한 배우자 비자는 이제 남편이랑 같이 들어갈 수 있단 말이에요. 그래서 저는 에릭이랑 같이 대사관에 이제 들어갔어요. 참고로 미국 대사관에 들어가는 사람은 1인당 핸드폰 하나, 차키 하나를 제외한 다른 전자기기는 들고 들어갈 수가 없어요. 그래서 저랑 에릭은 핸드폰이랑 딱 차키만 가지고 들어갔는데 입구에서 이제 그 보안 검사를 하더라고요. 공항처럼. 그래서 그걸 통과하고 핸드폰이랑 차키를 입구에 맡기고 이제 2층으로 들어갑니다. 2층에 들어가면 프론트 데스크가 있는데 거기서 이제 저희가 가져온 서류를 체크를 한번 해주세요. 그래서 저희의 서류를 확인을 받고 이제 거기에 창구가 여러 개 있어요. 그 창구에 가면은 또 한 번 이제 서류를 체크를 해주십니다. 그러고 이제 번호표를 주시거든요. 번호표를 받고 의자에 앉아서 대기를 하고 있으면 이제 영사님이 저희의 번호를 불러요. 그럼 그때 가서 인터뷰를 하는 거예요. 근데 저는 그 인터뷰가 이제 어떤 인터뷰 룸에 들어가가지고 영사님이랑 이렇게 앉아서 약간 면접을 보듯이 할 줄 알고 엄청 긴장을 했었거든요. 근데 그냥 그 창구에서 서서 이렇게 서로 보더라고요. 앞 사람들 인터뷰하는 내용도 다 들리고 막 이러니까 이제 긴장이 하나도 안 되더라고요. 그래서 에릭이랑 그냥 막 이런저런 얘기를 하면서 한 1시간 정도를 기다렸습니다. 그리고 이제 드디어 저희 차례가 됐는데 인터뷰는 영어로 진행이 됐고요. 이제 영사님과 마주보고 이제 진실만을 말할 것을 맹세합니다. 이거 선서하고 저한테 물어보신 질문이 언제 처음 만났냐? 2021년 8월쯤에 언어교환 앱에서 처음 알게 됐고 2022년 4월에 에릭이 한국에 오면서 그때 처음으로 직접 만났다 이렇게 대답을 했고요. 그리고 저한테 다른 나라에서 1년 이상 산 적이 있냐? 그래서 저는 2004년부터 2009년까지 한 5년 동안 중국에서 유학을 했다고 말을 하니까 16세 이하의 다른 나라에서 산 거는 뭐 다른 증명을 안 해도 된다 이러고 바로 넘어가시더라고요. 그리고 이제 웃으시면서 you guys married in Las Vegas. How was it? 이렇게 물어보시는 거예요. 그래가지고 제가 it was cool 이랬어요. 그러니까 웃으시더라고요. 그러고 이제 저에 대한 질문은 끝이었어요. 그리고 에릭한테 do you live in Korea? 그래서 에릭은 I live in LA. 그리고 지금 코리아는 이제 트래블 하러 왔다고 대답을 했고요. 그리고 저희가 미리 제출한 서류에 에릭의 직장 정보가 있거든요. 그래서 너 여기서 일하는 거 맞아? 이래서 에릭이 yes 하니까 바로 넘어갔어요. 그리고 저한테 종이 하나를 주시면서 잠깐 이거 읽어보고 있어라고 하고 이제 서류 정리를 하시는 거예요. 저한테 주신 종이에는 막 그런 거 적혀 있었어요. 이민을 가서 가정폭력을 당했을 때 이민자로서 어떻게 대처를 해야 되는지 그런 게 이제 한국어로 적혀 있더라고요. 그래서 그거 읽으면서 그냥 기다리고 있었어요. 앞에 서서. 그러고 나서 okay, you guys are all set 하고 너의 모든 서류들이 완벽하고 이제 승인이 될 거다. 이래서 저희는 really? Thank
땡큐 이러고 있었어요. 근데 갑자기 근데 한 가지를 더 확인을 해야 된다고 하시더니 에릭이 일을 한 지 얼마 안 돼서 저희는 재정 보증인이 따로 필요했어요. 그래서 어머님이 저희의 재정 보증인이 되어주셔서 어머님의 서류도 같이 제출을 했는데 이민국에서 요구한 서류가 재정 보증인의 이런 뭐 세금 관련 자료들 그리고 출생증명서를 요구를 했거든요. 그래서 저희가 제출을 했는데 텍스 관련 서류에는 이제 어머님의 성이 지금 아버님의 성으로 되어 있잖아요. 미국은 결혼하면 남편의 성을 따라가니까. 근데 출생증명서에는 어머님의 성이 어머님의 아버지 성으로 되어 있을 거 아니에요. 근데 이 출생증명서에 있는 사람과 재정보증 서류에 있는 사람의 성이 달라서 이게 동일 인물임을 증명을 해야 된다는 거예요. 근데 저희는 약간 어이가 없었던 게 결혼하면은 남편 성 따라가는 거는 미국인들이라면은 다 알잖아요. 왜냐면 자기들의 그 문화니까. 근데 그것을 동일 인물임을 증명하라고 하는 게 약간 이해가 안 갔고, 그리고 저희가 재정보증인에 관한 서류를 2024년 9월에 제출을 했어요. 그래서 그게 승인이 돼서 인터뷰가 잡힌 거거든요. 근데 이거를 꼭 확인을 해야 되는 거였으면은 그때 요구를 해야지 왜 이제 와가지고 요구를 하는지 너무 자, 그러면 또 뭐 미국에서 서류를 받아서 제출을 해야 되는 거냐 이러니까 아니야 이거는 굉장히 심플한 거니까 그 어머님의 결혼 증명서를 스캔해서 이 웹사이트에 올리면은 그 즉시 승인이 된대요. 그래도 저는 너무 불안해가지고 한 번 더 물어봤어요. 그럼 우리가 오늘 가서 바로 서류를 올리면은 바로 승인이 되는 거냐. 그러니까 인스턴트 이러는 거예요. 그래서 오케이 하고 가려고 하는데 에릭이 또 그런 거 의심을 굉장히 많이 하거든요. 그래서 에릭이 한 번 더 물어봤어요. 승인되는데 며칠이 걸리냐. 그러니까 바로 너네가 서류 업로드를 하면은 그 즉시 인스턴트 승인된다 이렇게 딱 말을 해가지고 그래서 저희가 그럼 뭐 걱정할 필요 없는 거지. 그러니까 you guys are good 이러면서 축하해 이렇게 하시는 거예요. 그래서 정말 기쁘게 대사관 밖으로 나와서 바로 어머님한테 서류를 받아서 업로드를 했죠. 그러고 이제 저희 둘 다 너무 기뻐가지고 와 우리 드디어 승인됐다. 우리 더 이상 이제 이렇게 기다리지 않아도 돼. 더 이상 불안해하지 않고 진짜 우리의 그런 라이프를 이제 시작할 수 있겠다 이러면서 정말 좋아했거든요. 그래서 막 가족들한테도 승인됐다고 막 하면서 막 기뻐하고 그리고 저희가 이제 좀 축하를 하고 싶어가지고 이태원으로 넘어가서 이제 피자를 먹으러 갔어요. 주문을 왕창 하고 음식 나오는 걸 기다리면서 웹사이트에 들어가가지고 저희 서류가 이제 승인이 됐는지 확인을 했는데 아직 저희 서류를 열어보지도 않았다는 거예요. 근데 이미 2시간이 지나 있었거든요. 인터뷰 본 후로부터. 왜 확인을 안 하지? 이러면서 막 네이버에 찾아봤어요. 저희랑 비슷한 케이스가 있는지. 근데 저희와 같은 상황을 겪으신 분들이 너무 많은 거예요. 막 3개월째 아무런 답이 없다. 막 4개월째 기다리는 중이다. 이런 후기가 너무 많은 거예요. 그래서 갑자기 에리랑 저랑 너무 멘붕이 와가지고 저희는 당연히 아무 문제가 없을 거라고 생각하고 저희 비행기표도 끊어놓고 다 준비를 해놓고 앞으로의 플랜도 세우고 이렇게 다 해놨는데 갑자기 이게 또 무기한 기다림이 돼버린 거죠. 그래서 오늘이 이제 인터뷰한 날로부터 3일이 지났는데 아직 열어보지도 않았더라고요. 영사가 그 서류를 이제 클릭해서 열어보기만 하면은 승인이 되는 건데 그 열어보기까지가 며칠 걸리는지 아무도 모르고 대사관에서도 알려줄 수가 없다. 그것은 영사의 이제 마음이다. 이렇게 안내를 받았어요. 그래서 저희가 너무 우울한 거예요. 이 인터뷰 날짜가 나오기 전까지는 사실 어차피 기다려야 되는 걸 아니까 오래 걸리는 걸 아니까 마음을 좀 놓고 있어서 그래도 괜찮았거든요. 근데 인터뷰 날짜가 나오고 나서는 어느 정도 이게 예측이 되니까 저희가 사실 기대를 되게 많이 했어요. 왜냐면 저희는 시키는 대로 다 했으니까 그리고 문제가 없었으니까 드디어 우리를 1년 4개월 동안 올가매고 있던 이 영주권의 여정이 끝이 나는구나 하면서 너무 기대를 많이 했는데 뭐 서류 문제도 아니고 이 단지 영사가 그것을 언제 확인할지 모른다는 걸로 또다시 이게 무기한 기다림이 되어버리니까 너무 힘들더라고요. 그래서 에리랑 저랑 집에 이제 이태원에서 돌아오는 길에도 울고 밤에 자기 전에도 울고 다음날 일어나서 밥 먹다가 울고 막 그랬어요. 너무 기대를 많이 해가지고. 근데 뭐 어쩌겠어요. 기다리는 것밖에 방법이 없는데 사실 저는 이제 미국이 주는 혜택을 받는 사람이기 때문에 제가 뭘 컴플레인을 하거나 뭘 따질 수 없는 입장이에요. 그래서 지금 저희 둘 다 조금 멘붕이에요. 왜냐면 비행기표도 취소를 해야 되고 에릭은 한국에 이제 여행으로 온 거기 때문에 에릭도 머물 수 있는 그 기한이 있단 말이에요. 근데 만약에 이게 더
늦어지게 되면은 이제 에릭은 또 먼저 돌아가야 되는 상황이고, 근데 이게 뭐 얼마나 걸릴지 좀 대략적으로라도 예측을 할 수 있으면 좋을 텐데 그것조차 할 수 없는 상황이니까 아무런 계획을 세울 수가 없어요. 진짜. 그래서 오늘도 둘이 나가서 1시간 정도 걷고 왔는데, 걸으면서 이제 그만 슬퍼하고 그냥 지금 우리가 할 수 있는 일들을 하자. 오히려 한국에서 더 지낼 수 있는 시간이 생긴 거니까 가족들이랑 시간도 더 많이 보내고 한국에서 즐길 수 있는 것들을 더 많이 즐기고 가자. 이렇게 마음을 다잡고 들어왔습니다. 그래서 그나마 이렇게 웃으면서 소식을 전할 수 있게 됐고요. 그리고 한 가지 이슈가 더 있었는데, 사실 그동안 영상을 올리지 못한 이유는 저의 개인적인 이슈 때문이었는데요. 제가 한국에 돌아오고 나서 개인적으로 할 일들이 굉장히 많았어요. 플러스 이제 에릭이랑 어쨌든 한국에 돌아왔으니까 저는 막 에릭한테 한국 여행도 많이 시켜주고 에릭이랑 좀 이것저것 많이 하고 싶은 욕심이 생겨서 제가 좀 제 몸을 굉장히 혹사를 시켰거든요. 근데 유튜브도 계속 막 하고 싶으니까 거의 맨날 밤을 샜어요. 그래서 일찍 자면은 그나마 2, 3시? 대부분 막 아침 6시, 7시까지 밤을 새고 잠깐 몇 시간 자고 또 일어나서 활동을 하고 이런 식으로 살았는데, 제가 한 2달 전에 감기가 걸렸는데 감기가 너무 오래 가는 거예요. 저는 살면서 진짜 1년에 한두 번 아플까 말까 한 사람이거든요. 게다가 감기를 걸려도 한 2, 3일 후면은 쌩쌩해지고, 심지어 지금까지 코로나도 한 번도 안 걸렸었단 말이에요. 근데 몸 상태가 한 달 동안 계속 안 좋은 거예요. 그래서 병원에 갔는데 한번 염증 검사를 해보자 해가지고 피 검사를 했어요. 검사 결과를 받으러 갔는데 뭐 간 수치, 콜레스테롤, 당뇨, 염증, 빈혈 이런 거 다 정상으로 나왔는데 TSH 수치가 5.9가 나와가지고 갑상선 기능 저하증 경계에 있다고 하시는 거예요. 근데 조금 더 수치가 올라가서 이제 저하증 진단을 받으면은 약을 계속 먹어야 된대요. 근데 수면 부족이 너무 심하면은 이제 이 수치가 올라갈 수 있다고 하더라고요. 근데 저는 고등학생 때부터 워낙 밤을 많이 새왔어가지고 저한테는 밤을 새서 할 일을 하는 게 되게 익숙한 일이란 말이에요. 그래서 에릭이 제가 밤새는 걸 정말 싫어하는데 제가 밤새 편집하고 있으면 에릭이 맨날 자라고 엄청 뭐라고 해요. 그래도 저는 막 3시간만 막 4시간만 이러면서 항상 썼단 말이에요. 근데 이 갑상선이 안 좋으면은 이제 대표적인 증상이 뭐 위장 기능도 약해지고 체중 증가가 엄청 많이 되고 몸이 되게 빨리 피로해지고 집중력도 약해지고 굉장히 몸에 안 좋은 부작용이 많더라고요. 근데 너무 신기한 게 제가 딱 그 힘든 시즌에 뭔가 먹는 거라도 제대로 먹어야겠다 싶어가지고 에릭이랑 저랑 잠깐 다이어트를 했었거든요. 항상 유튜브에는 저희가 맛있게 먹는 모습만 올라와서 안 믿으실 수도 있지만 저희가 식단을 좀 했었어요. 하루에 한 끼는 샐러드를 먹고 그냥 일반 식사를 할 때도 저희는 원래 배불러도 맛있으면 계속 먹는 타입인데 배부르면은 이제 둘 다 딱 젓가락 넣고 이렇게 생활을 했었는데 너무 이상하게 에릭은 살이 계속 빠지는데 저는 살이 계속 찌는 거예요. 그래서 저는 아니 임신을 한 것도 아닌데 왜 계속 살이 찔까? 나이가 들어서 그런가? 혼자 막 이것저것 생각을 했었는데 알고 보니까 제가 딱 살이 쪘던 시기랑 제 갑상선이 안 좋은 시기랑 딱 맞아 떨어지더라고요. 그래가지고 이제 더 이상 밤샘을 하지 못하는 몸이구나를 처음으로 심각하게 받아들였고요. 이제는 세면 안 되겠더라고요. 그래서 보통 제 편집 시간이 이제 저녁 시간부터 새벽 타임에 제가 편집을 하거든요. 근데 이제 10시가 되면은 에릭이 이제 슬슬 압박을 줘요. 소희 이제 자야 돼. 우리 한 30분 후에 이제 불 끌 거야. 이러면서 에릭이 압박을 한단 말이에요. 저도 건강이 최우선이고 또 한국을 떠나는데 몸이 아픈 상태로 떠나면 안 될 것 같아서 요즘은 막 작업을 하다가 10시, 11시가 되면은 그냥 다 끄고 잡니다. 그래서 편집 속도가 굉장히 느려졌어요. 그래서 이제 여러분들이 댓글에 이제 영상이 올라올 때가 됐는데 왜 안 올라오지 이런 댓글들을 보면은 저도 너무 올리고 싶고 지금 찍어놓은 영상들도 너무너무 많은데 막 밤새 편집하고 싶고 막 그러거든요. 제가 낮 시간에 좀 더 부지런히 움직여서 또 열심히 편집을 해보겠습니다. 그리고 제가 짧게 찍은 재밌는 영상들도 너무 많거든요. 쇼츠는 좀 더 빠르게 올릴 수 있으니까 제가 쇼츠도 좀 많이 올려보려고요.
아, 그리고 쇼츠 얘기를 하니까 생각이 난 건데 틱톡에 저를 사칭해서 제가 올리는 롱폼 영상들을 짧게 끊어가지고 올리시는 분이 있더라고요. 제가 틱톡에서 팬페이지라고 하면서 이제 제 걸 잘라서 올리는 페이지는 몇 개 봤거든요. 근데 그거는 그냥 놔뒀어요. 근데 그분은 아예 제 프사랑 제 프로필 정보를 아예 제 유튜브랑 똑같이 해놔가지고 근데 누가 봐도 그냥 제가 운영하는 채널 같아요. 근데 영상을 그냥 막무가내로 잘라서 올린단 말이에요. 제가 얼마나 영상 하나하나에 공을 들이고 심지어 저는 쇼폼을 올릴 때도 굉장히 신경을 많이 써서 편집을 하는데 그렇게 막무가내로 잘라서 올리는 게 너무 킹받는 거예요. 그래서 혹시 이 계정을 보신다면 절대 팔로우하지 마시고 시간이 되신다면 신고를 한 번씩 눌러주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그리고 사실 제 틱톡 계정이 따로 있거든요. 물론 몇 개 올리고 멈춘 상태인데 제가 앞으로 쇼츠를 올리면서 좀 더 활발하게 올려볼 테니까 만약에 틱톡에서 팔로우를 하실 분들은 이 계정을 팔로우를 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 마지막으로 LA 산불 관련해서 저희가 또 LA에 살다 보니까 저희 시댁이랑 저희 집이 괜찮은지 많은 분들이 물어봐 주셨어요. 제가 이제 답글도 달고 답장도 드리고 했는데 제가 한 번씩 다 답장을 못 해드려가지고 한번 영상에서 말을 해야 될 것 같더라고요. 정말 감사하게도 저희가 사는 동네까지는 불이 번지지 않았다고 해요. 근데 지금 불 피해를 입은 곳이 저희도 차 타고 많이 놀러 갔던 곳이라서 저희가 참 너무 마음이 아프고 또 저희도 멀리 있다 보니까 너무 걱정이 돼서 매일매일 시부모님이랑 통화하고 막 뉴스를 확인하고 이랬는데 빨리 피해가 수습됐으면 좋겠습니다. 저희 걱정은 하지 않으셔도 된다고 이렇게 말씀을 드리고 싶었습니다. 여러분들이 항상 저희를 너무 응원해 주시고 저희 영주권 기다리는 과정도 막 같이 이렇게 함께 해주셔가지고 너무너무 기쁜 소식으로 딱 전달을 해드리고 싶었는데 뭔가 이렇게 아쉬운 소식을 전하게 돼서 굉장히 아쉽고요. 하지만 거절되는 게 아니라 그냥 잠깐 시간이 또 늘어난 거니까 긍정적으로 생각을 하면서 또 살아가 보려고 합니다. It's ending together. 자고요. You sleep. So this is our recent news and our life will go on. That's right. Thank you for watching and see you in next video. Fighting.